Salam alaikum. Inch'Allah, on va traiter le sujet de l'épreuve de l'année 2015-2016 pour les maths. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi deux parties. La première partie elle va être concernée pour les nombres complexes, l'adad al-Qadiyya, et la deuxième partie va être consacrée pour دراسة الدوال, c'est-à-dire les études des fonctions. Alors, أول حاجة غنبداو بها دونك عندنا واحد المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامل ممنظم وموجه أو يو جي في. دونك كنعتبروا واحد النقطتين ديالنا ام اي ام 2 من المستوى العقدي بحيث او و ام 1 و ام 2 مختلفة مثل وغير مستقيمية، وعندنا زد ان و زد او هما لاحقي ام اي ام 2 على التوالي، يعني لي كوردوني ديالهم في المعلم او يو في، ولتكن ام النقطة التي لاحقها زد يحقق العلاقة التالية زد هو 2 زد ان فوا زد 2 سور لا سوم زد ان بلس زد 2. دونك لا بروميير دي شوز كيقولك بين ان زد ان موان زد سور زد 2 موان زد فوا زد 2 سور زد ان ايكال موان 1. دونك اون فوا نبينو هاد العلاقة خاصنا نستنتجو أن نقطة ام تنتمي إلى الدائرة المحيطة بالمثلث او ام ان ام 2. دوزيام شوز خاصنا نبينو أنه إذا كان زد 2 كيساوي زد ان بار فإن ام تنتمي إلى المحور الحقيقي. اي تخوازيام شوز كنفترضو بأن لو بوان ديالنا ام 2 هي صورة نقطة ام ان بالدوران ار الذي مركزه او وقياس زاويته الفا، بحيث أن لونغل ديالنا الفا كينتمي entre 0 et pi. Donc, pour la première des choses, on va commencer par le calcul de Z2 بدلالة Z1 alpha. من بعد غنستنتجو أن النقطة M تنتمي إلى وسط القطعة M1 et M2. Et finalement, quatrièmement, عندنا ليكون تيتا عددا حقيقيا معلوم من 0 pi. Donc, كنفترض أن Z1 و Z2 هما حل المعادلة بدون حساب Z1 و Z2. غنتحققو من أن Z هو 2 UI θ moins 1 sur UI θ plus 1، وغنكسر المثلثين للعدد العقدي Z بدلالة Q. Alors, أول حاجة غادي نبينو أن Z1 moins Z sur Z2 moins Z fois Z2 sur Z1 égale moins 1، وغنستنتجو بأن النقطة M تنتمي إلى الدائرة المحيطة بالمثلث OM1 M2. Alors, pour la première chose, c'est juste un simple calcul, c'est-à-dire que كنحط التعبير ديالي Z1 moins Z sur Z2 moins Z كنضربو في Z2 sur Z1. Voilà. Alors, une fois كنضربو دونك هادي كنشر دونك غتجيني Z1 Z2 moins Z Z2، ولتحت غتجيني Z1 Z2 moins ZZ1، n'est-ce pas? Voilà. Alors, من بعد شنو غادي ندير؟ غادي نهمل وغتخرج لي واحد لو 1 demi de Z facteur de Z1 plus Z2 moins 2Z1 fois Z2 sur 1 demi Z facteur de Z1 plus Z2 moins 2ZZ1 égal. donc بما أننا كنعملو بلو Z غادي تختزل لي، دونك كتبقى لي Z facteur de Z1 moins Z2 sur Z facteur de Z2 moins Z1 كيتختزلو بيان سور لو زد، عندنا تما كاينه ان سين موان دو هداك لو موان ذا كيتختزل لي كيبقى لي لو موان 1. دونك زد ان موان زد سور زد دو موان زد فوا زد دو سور زد ان ايكال موان 1. دونك دوزيام شوز خاصنا نستنتجو، دونك انطلاقا من هاد التعبير اللي بينا في السؤال الف خاصنا نستنتجو بان النقط ام يعني لو بوان ديالنا ام ذات لاحق كتنتمي للدائرة المحيطة بالمثلث OM1 M2. alors عندنا النقط OM و M1 و M2 نقاط غير مستقيمية، n'est-ce pas؟ عندنا Z1 moins Z sur Z2 moins Z fois Z2 moins 0 sur Z1 moins 0. علاش 0؟ باسكو هما اللواحق ديال النقطة ديالنا O، فإنها نقط متداولة، وبما أن النقط متداولة دونك النقطة M تنتمي إلى الدائرة المحيطة بالمثلث OM1 M2. دوزيام شوز كيقولك بين أنه إذا كان Z2 كيساوي Z1 بار فإن M تنتمي إلى المحور الحقيقي. دونك لدينا Z بار شنو كيساوي؟ هو 2 Z1 Z2 بار sur Z1 plus Z2 le tout bar. بيان سور عندنا Z1 fois Z2 le tout bar هو Z1 بار fois Z2 بار، ولتحت Z1 plus Z2 le tout bar هو Z1 بار plus Z2 بار. دونك شنو عندنا؟ غتجينا هي 2. شنو هو لو Z1 بار؟ إلا اعتبرنا أن Z2 كتساوي Z1 بار، يعني أن Z1 بار شنو غيكون كيساوي؟ هو Z2. دونك غتجينا هي 2 Z2 Z2 بار sur Z2 plus Z2 bar. Alors, غتجينا هي 2 fois Z2 fois Z1 sur Z2 plus Z1 qui n'est autre que Z1. Voilà. Donc, غيكون لنا Z بار كيساوي Z ومنه Z كتنتمي إلى R. donc نستنتج أن M تنتمي للمحور الحقيقي. ثالثا كنفترضوا أن M2 هي صورة نقطة M1 من دوران R الذي مركزه O وقياس زاويته ألفا بحيث أن ألفا كتنتمي لمجال 0 بي. دونك أول حاجة نحسبو Z2 بدلالة Z1 ألفا، ونستنتجو أن النقطة M تنتمي إلى وسط القطاع M1 M2.
أول حاجة الصيغة العقدية الدوران الذي مركزه وزاويته ألفا هي زد بريم كتساوي أو إي ألفا زد. هذه عندنا قاعدة، وبما أن صورة ام ان بهذا الدوران هي ام دو فإن دونك حنا عارفين بأن اللاحق ديال ام ان هو زد ان، اللاحق دو ام دو هو زد دو، دونك غتكون عندي زد دو كتساوي أو إي ألفا زد ان. وبما أن زد ان وزد دو مترافقين فإن ام ان و ام دو متماثلين بالنسبة للمحور الحقيقي، نسبة، حيث قلنا بأن le Z2 égale à UI alpha Z1. Donc هاد لو بوان ديالي M1 و M2 غيكونوا متماثلين باسم المحور الحقيقي ومنهم متصل في القطاع M1 M2 ينتمي للمحور الحقيقي، وأن في قياس لا ديستانس أو M1 كتساوي لا ديستانس أو M2 دونك فإن وسط القطاع M1 M2 هو المحور الحقيقي. دونك هادشي كنستنتجو أبارتيغ من السؤال اللي قبل ستادير لا كيسيون 2، وأن M تنتمي لوسط القطاع M1 M2. كاتخيام شوز كيقولك ليكن تيتا عدد حقيقي معلوم لزوروبي، كنفترض أن زد أن و زد دو هما حلا المعادلة 6 تي أو كاري ناقص أو إي تيتا بلس 1 فوا تي بلس أو إي تيتا موان 1 إيكال زيرو. دونك قالك بدون حساب زد أن و زد دو سيتادير اللي هما حلا المعادلة تحقق أن زد هي دو أو إي تيتا موان 1 سور دو إي تيتا بلس 1. ألوغ ملي كيقولك تحقق يسوفي تو سامبلومون أننا بما أن زد أن و زد دو هما حلين المعادلة سيتادير كيحققو المعادلة ديالي، نيسبا؟ ألوغ شنو كندير؟ عندي زد أن و عندي زد دو ديالي، عندي زد أن و عندي زد دو، دونك غادي نرجع عندي زد لو كرون زد شنو كيساوي؟ هو دو زد أن زد دو سور زد أن بلس زد دو إيكال ا كوا؟ إيكال ا دو أو إي تيتا موان 1 سور 6 سور أو إي تيتا بلس 1 سور 6. غادي نختزلو غتبقى لي هي دو أو إي تيتا موان 1 سور أو إي تيتا بلس 1. D'où le résultat, c'est-à-dire d'où z égale à 2 i θ moins 1 sur i θ plus 1. علاش؟ حيت اعتبرنا أن z أو z 2 حلين المعادلة ديالي. من بعد خصنا نعطيو الصيغة المثلثية، دونك باش نعطيو الصيغة المثلثية عندنا z كتساوي 2 i θ moins 1 sur i θ plus 1. Donc le θ c'est l'argument. Égale à 2 facteur غادي نخرج i θ sur 2. ياك؟ دونك إلا خرجت أو إي تيتا سور دو ستادير جو في فاكتوريزي افيك لو تيرم غتبقى لي أو إي تيتا سور دو موان أو إي موان إي تيتا سور دو، نيسبا؟ دو ميم بالنسبة لتحت، دونك غتجيني هي أو موان إي تيتا سور دو فاكتور دو أو إي تيتا سور دو بلس أو موان إي تيتا سور دو. ألوغ شنو كنعرف أنايا؟ لا بروميير فورمول شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني دو إي سينوس تيتا سور دو. ولا دوزيام فورمول شنو غتعطيني؟ غتعطيني دو كوسينوس تيتا سور دو. دونك لو دو مع لو دو الفوق غيتختزلو غيبقى لي لو سول دو اللي كاين خارج لبرا، لو اي ديالي غيبقى سينوس تيتا سور دو سور كوسينوس تيتا سور دو ني اوتر كو طونجون تيتا سور دو. الوغ بما ان تيتا ديالنا كنسمي زيرو بي، سيتادير كو تيتا سور دو غيكون انتر شنو غيكون انتر زيرو اي بي دومي. دونك لو طونجون تيتا سور دو في مجال زيرو بي دومي إلي بوزيتيف، دونك غنستنتج الشكل المثلثي لزد هو زد إيكال دو تيتا دو طونجون تيتا سور دو بي دومي. Donc, غادي نكونو سالينا la première partie ديال les nombres complexes. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On essaiera de répondre à toutes les questions par rapport aux nombres complexes. Ne vous inquiétez pas si je le sens qui est très facile. Il suffit normalement de pratiquer quelques exercices et savoir quelques astuces qu'on pourra discuter par la suite. Alors, maintenant, on va traiter la partie qui concerne les études de fonctions. Donc, il est divisé en 3 parties. Donc, on commence d'abord par la première partie. Nous avons choisi les fonctions logarithmiques, c'est-à-dire bon, les fonctions ln et exponentielles. Donc la première partie غنستعملو فيها مبرهنة التزايدات المنتهية. دونك بتطبيق مبرهنة التزايدات المنتهية على الدالة t exponentiellement t بين أن لكل عدد حقيقي موجب قطعا x يوجد عدد حقيقي θ محصور بين 0 و x بحيث exponentielle de θ égale à x sur 1 moins exponentielle moins x. ومن بعد غنستنتجو بأن 1 moins x, il est inférieur à exponentielle moins x, quand x est positif. X plus 1, il est inférieur à exponentielle x, quand x il est aussi positif. Et quel que soit x positif, c'est strictement positif de 0. Alors, le ln de x exponentielle de x sur exponentielle x moins 1, il est entre 0 et x.
Alors, commençons d'abord par la première partie. Donc, on a les x appartenant déjà à 0 plus l'infini. دالة نسميوها في ولا j ولا h ولا كيما بغيتو تسميوها التي تربط كل عدد t بلا فونكسيون ديالو اكسبونسيالمون t متصلة على 0x. متصلة على 0x وقابلة للاشتقاق على 0x. إذا حسب مبرهنة التزايدات المنتهية يوجد واحد العدد حقيقي تيتا من 0x بحيث في دو x moins في دو 0 sur x moins 0 كيساوي في prime de تيتا. Donc, بالتعويض شنو كنعوضو؟ c'est-à-dire كنعوضو donc tout simplement un phi de x donc je remplace c'est-à-dire exponentielle moins x moins phi de 0 exponentielle 0 هو 1 sur x moins 0 donc غتجيني هو exponentielle moins x moins 1 sur x كتساوي moins حيت le phi prime de θ c'est quoi le phi prime de θ donc il suffit de remplacer le phi prime de t par θ alors le phi prime de t c'est moins exponentielle moins t donc ça va faire moins exponentielle moins θ ومن exponentielle moins x هو 1 sur exponentielle x donc كنقلبو غتجيني هو x sur 1 moins exponentielle moins x كتساوي exponentielle θ donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini يوجد واحد θ il existe واحد θ appartenant à 0x tel que exponentielle de θ égale à x sur 1 moins exponentielle moins x. Alors la deuxième partie est divisée en deux. Donc la première des choses c'est quoi? C'est de montrer que quel que soit x positif, x plus 1 il est inférieur à exponentielle de x et x et 1 moins x il est inférieur à exponentielle moins x. Alors pour ce faire, je vais indiquer. عندي le θ ديالي elle est entre 0 et x, quel que soit x positif. Alors, exponentielle de θ, il est inférieur à exponentielle de x, il est supérieur à 1. C'est-à-dire que x sur 1 moins exponentielle moins x, radicale entre chnou, là, parce que l'exponentielle de θ, on a démontré dans la première question que x sur 1 moins exponentielle moins x. Alors, je remplace par la suite. Le x ديالي, il est entre chnou, 1 moins exponentielle moins x. Ou exponentielle x facteur de 1 moins exponentielle moins x. Alors, comme je savais toujours que le 1 moins exponentielle moins x, le x il est toujours positif, donc il est supérieur à 0. Donc, il prend une deux cas. C'est-à-dire, le x d'IL, il est comment? Il est supérieur à 1 moins exponentielle moins x, n'est-ce pas? Et le x d'IL, il est inférieur à l'exponentielle x moins 1. Ce qui veut dire que le 1 moins x, il va être inférieur à exponentielle moins x, parce que le 1 d'IL est déjà à x moins 1. Le moins, ça va changer, donc ça va être exponentielle moins x, il va être comment? Il va être supérieur à 1 moins x. Et de même, il est le x de l'autre côté, x plus 1, il est toujours inférieur à exponentielle de x. D'où le résultat. Bon, finalement, quel que soit x positif, le ln de x exponentielle de x sur exponentielle x moins 1, il est toujours entre 0 et x. Alors, pour ce faire, toujours, bon, maintenant, le θ ديالنا معرف ما بين 0 et x. Donc, exponentielle de θ يكون أصلا exponentielle x supérieure à 1. Donc, exponentielle de θ, je remplace avec sa valeur. Donc, ça va donner x sur 1 moins exponentielle x moins x. Elle est entre 1 et exponentielle de x. Alors, par la suite, je vais entrer ln. Donc, je vais rentrer le ln ديالي. غنلقى ln de 1 c'est 0. ln de x exponentielle x sur exponentielle x moins 1 c'est ce que je cherche. Et ln exponentielle de x c'est x. Donc, لأن الدالة علاش حيت حنا كنعرفو التغيرات ديال الدالة ديالنا ln هي دالة تزايدية قطعا على المجال 0 plus l'infini منه لو ريزولتا. الجزء الثاني كيقول لك نعتبروا الدالة العددية ديالنا المعرفة على المجال 0 plus l'infini. à titre indicatif الأجزاء راهم مرتبطين ما بيناتهم يعني نقدروا نستعملوا les résultats qu'on a obtenus sur n'importe quelle partie dans les parties à suivre. Alors maintenant, لتكن f دالة معرفة على المجال 0 plus l'infini وعندنا f de 0 égale 1 وعندنا f de x quel que soit x supérieur à 0 égale à x exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc aussi هو المنحنى الممثل للدالة f بما لم متعامد الممنظر و y. Première des choses, comme toujours, نبين أن الدالة f متصلة على اليمين في الصفر. Alors pour ce faire, il faut calculer la limite quand x tend vers 0 plus. ونبينو أن la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à 0 ونأولو مبيانيا نتيجة محصلة عليها. Bon, après, on va on va montrer que x moins x carré sur 2 moins exponentielle moins x plus 1. وغنستنتجو واحد لا فورمول وغنتحققو في la troisième question بأن f de x moins 1 sur x égale à exponentielle moins x plus x moins 1 x carré fois f de x. باش من بعد نستنتجو le calcul de la limite ونأولو مبيانيا le calcul. ومن بعد نعتبرو الدالة f قابلة على الاشتقاق غيعطيونا l'expression f' de x وخاصنا نستنتجو la ثابت ديال الدالة. Alors, la première des choses, نحسبو la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc, il y a la limite quand x tend vers 0 plus de x exponentielle x sur exponentielle x moins 1. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire?
on va tout d'abord factoriser par l'exponentielle de x. Alors, on va avoir exponentielle x facteur de x sur exponentielle x moins 1. Par la suite, on va diviser par x. مقام البسط. Donc, غتبقى لي الفوق 1 والتحت تجيني exponentielle x moins 1 sur x. Donc, أنا كنعرف la limite quand x tend vers 0 exponentielle x moins 1 sur x هي 1. الفوق هو 1, exponentielle de 0 ça donne 1, donc 1 fois 1 ça donne 1, égal à f de 1. علاش حيت عطاونا بأن en fait égal à f de 0. إذا f متصلة لليمين في الصفر. لدينا x quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x sur x moins 1 sur x égale à plus l'infini. علاش parce que moi je dois calculer la limite de x plus l'infini de f de x moins x. Il y a la limite quand x tend vers plus l'infini x exponentielle x sur exponentielle x moins 1 moins x. Donc هنا غتعطيني واحد la forme qui est indéterminée. Donc pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord factoriser avec le x et par la suite simplifier, diviser le haut et le bas avec exponentielle de x. Donc je vais obtenir quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle x sur x moins 1 sur x. Les ratatini 0, 1 plus 1 sur l'infini, ça donne 0, exponentielle x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça va donner 1, 0. 1 sur l'infini, donc ça donnera 1, 0. إذا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à 0 منه c مقارب مائي بجوار plus l'infini معادلته égal à x. Deuxième chose, خاصنا نبينو بأن x moins x au carré sur 2 il est inférieur ou égal à moins exponentielle moins x plus 1. Alors شنو كنعرف أنايا d'après la première question ديالي في la première partie عندي 1 moins t quel que soit t positif il est inférieur à exponentielle moins t ou quel que soit t supérieur à 0 1 moins t il est inférieur ou égal à exponentielle moins t. Donc quel que soit x supérieur ou égal à 0, l'intégrale de 0x ديال 1 moins t dt va être inférieur ou égal de l'intégrale de 0x exponentielle moins t dt. Il faut faire attention les bornes de l'intégrale dienne. Donc ce qui montre que quel que soit x supérieur ou égal à 0, donc 1 moins t, شنو هي الدالة الأصلية ديالها, donc ça va donner t moins t carré sur 2 pour 0x, ou l'exponentielle moins t, الدالة الأصلية ديالها هي moins exponentielle moins t, les bornes d'hélice 0x. Je remplace, donc je vais obtenir x moins x carré sur 2, il est inférieur ou égal à moins exponentielle moins x plus 1. Par la suite, il faut montrer que x carré sur 2 moins x plus 3 sur 6, il est inférieur ou égal à exponentielle moins x plus x moins 1 inférieur ou égal à x carré sur 2, parce qu'on va utiliser la formule هذه pour déterminer ou bien pour le calcul de la limite et النتيجة de la limite ديالنا. Alors, il n'y a quel que soit x supérieur ou égal à 0, x moins x au carré sur 2, il est inférieur ou égal à moins exponentielle moins x plus 1, ce qu'on vient de montrer dans la question Alif, ce qui dit que quel que soit x supérieur ou égal à 0, exponentielle moins x plus x moins 1 va être inférieur ou égal à x carré sur 2, n'est-ce pas? Alors, parce qu'on a le x ديالي ديتو جي على خا. Alors, l'intégrale من 0 x de t moins t carré sur 2 d de t va être inférieur ou égal à l'intégrale من 0 de x de moins exponentielle moins t plus 1 d de t. Donc, l'exponentielle moins x plus x moins 1 il est toujours inférieur ou égal à x carré sur 2, on l'a montré. Et من بعد غنديرو الدالة الأصلية ديال t هي t carré sur 2, t carré sur 2 هي t puissance 3 sur 6, 0x les bornes, inférieur ou égal à exponentielle moins t plus t, mais 0x. Je remplace et je vais obtenir x carré sur 2 moins x plus 3 sur 6 va être inférieur ou égal à exponentielle moins x plus x moins 1 qui est déjà inférieur à x carré sur 2. Alors maintenant, on doit calculer f de x moins 1 sur x. Alors pour ce faire, je remplace le f de x ديالي اللي هو x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 moins 1, le tout sur x. Alors je fais le maqamat, donc j'ai x exponentielle de x moins exponentielle de x moins 1 sur x facteur de exponentielle x moins 1. Alors ça va faire x sur x carré, n'est-ce pas? Parce que moi je vais factoriser. Alors غتجيني واحد le x carré لتحت غنضرب فوق ولتحت. Donc غتجيني x الفوق exponentielle x facteur de x moins 1 moins exponentielle moins x sur x carré facteur de exponentielle x moins 1. Donc غتجيني le f de x ديالي اللي هو le premier terme sur x carré مضروبة في x moins 1 moins exponentielle moins x. Alors, quel que soit x positif, le f de x moins 1 sur x égale à x moins 1 moins exponentielle moins x sur x au carré f de x.
Je m'excuse, donc maintenant on peut calculer notre limite. Tout simplement parce qu'on a x carré sur 2 moins x puissance 3 sur 6, il est inférieur ou égal à exponentielle moins x plus moins 1 plutôt, il est inférieur ou égal à x carré sur 2. Alors, quel que soit x positif, j'ai le 1 demi moins x sur 6 va être inférieur ou égal à exponentielle moins x plus 1 moins 1 sur x au carré. J'ai le x au carré قسمت على كل شيء. Il est inférieur ou égal à 1 demi. Alors, quel que soit x positif, عندي 1 demi moins x sur 6 نضرب في f de x كاع لي جهات donc ça va pas changer الترتيب. Alors quel que soit x positif شنو غيكون عندي f de x moins 1 sur x elle est entre 1 demi f de x et elle est entre 1 demi moins x sur 6 f de x. Et moi je connais que la limite quand x tend vers 0 plus de 1 demi moins x sur 6 f de x, il y a la limite quand x tend vers 0 plus de 1 demi f de x qui n'est autre que 1 demi f de 0 égale à 1 demi. Donc limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins 1 sur x égale à 1 demi. Donc, الدالة ديالنا f قابلة للاشتقاق على limite للصفر et f prime de roi de 0 égale à 1 demi. Alors, هنا الدبل ديالنا quand x tend vers x ou quand x tend vers exponentielle x et quand x tend vers 1 قابلة للاشتقاق. Donc, هادشي parce que la fonction ديالنا f de x c'est une fonction qui est le résultat ديال المركب مجموعة من الدبل اللي هي x exponentielle de x1. Donc, قابلة للاشتقاق على الr. Donc, وبالخصوص على المجال 0 plus l'infini لأنه قصر الدالة على هذا المجال. Alors, donc الدالة ديالنا x quand x l'image ديالها x exponentielle de x ou x exponentielle de x moins 1 قابلة للاشتقاق على 0 plus l'infini. Sachant que les exponentielles de x moins 1, il est différent de 0 quel que soit x positif, parce qu'il y a 9 مقام. وبما أن دالة x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 قابلة للاشتقاق على 0 plus l'infini, فهي قابلة للاشتقاق. إلا هي قابلة للاشتقاق دونك حنا نقدرو نحسبو التعبير ديالها. Alors, quel que soit x positif, غتكون عندي f' de x égale exponentielle de x plus x exponentielle de x facteur de exponentielle x moins 1. Donc, tout simplement, الفوق ديالنا هو f, التحت ديالنا هو g, donc f' sur f' g moins g' f sur g au carré. C'est comme ça le calcul. C'est un simple développement. Donc, le exponentiel de x facteur x plus 1, facteur de exponentiel de x moins 1 moins x exponentiel de x parce que j'ai factorisé avec exponentiel de x. Alors, exponentiel de x sur exponentiel de x moins 1 le tout au carré. Je vais parce que tu m'as dit x plus 1 نضربها في exponentiel de x moins 1. Alors, غتجيني x exponentiel de x moins x plus exponentiel de x moins 1 moins x exponentiel de x. On va simplifier avec x exponentiel de x de part et d'autre. غتبقى لي exponentiel de x moins x moins 1. مضروبة في le terme اللي خرجت في الأول هو exponentiel x sur exponentiel de x moins 1 le tout au carré. Et donc, quel que soit x positif, le f' de x ديالنا égale à exponentiel de x sur exponentiel de x moins 1 au carré facteur de exponentiel x moins x moins 1. Alors, إشارة ديال f' de x هي إشارة exponentiel de x moins x moins 1. Donc, حسب السؤال من الجزء الأول لدينا x plus 1 est inférieur à exponentielle de x, on a démontré ça, ce qui veut dire que exponentielle x moins 1 elle est toujours positive, donc la fonction de f' de x elle est positive, donc دالة f ديالنا تساوي ديال قطعنا للمجال 0 plus l'infini. الجزء الثالث والجزء الأخير، donc نعتبر المتتالية العددية u de n, le n ديالي il est supérieur ou égal à 0 المعرفة بما يلي donc u0 il est supérieur à 0 et un plus 1 هو ln de f de u de n لكل عدد n ينتمي إلى n. Première des choses, بين أن لكل عدد صحيح طبيعي n لدينا إلى n اللي بوزيتيف. Alors, كنديرو مبرهنات في افتراض ترجح كنفترضو بالنسبة n égale 0 من بعد كنعمموها بالنسبة لكي كسوا نابارتونون à n u de n plus 1 il est positif. من بعد خصنا نبينو أن المتتالية ديالنا u de n تناقصية قطعا ثم يستنتج أنها متقاربة. ومن بعد نبين أن 0 هو الحل الوحيد للمعادلة ln f de x égale à x باش نقدرو نستنتجو نهاية المتتالية u de n quand n il est supérieur ou égal à 0. Alors, أول حاجة كيف ما قلت برهان بالترجح العلاقة u de n supérieur égal à 0. Alors, لدينا u de 0 il est supérieur égal à 0. Pardon, il est supérieur strictement à 0. إذا العلاقة صحيحة من أجل n égal à 0 parce que déjà ما عطاونا هذا الافتراض. Alors, ليكن n من n نفترض أن u de n il est positif ونبين أن u de n plus 1 il est supérieur égal à 0. Pour ce faire, أنا كنعرف le f ديالي la fonction ديالي f je sais le تابع ديالها عارفة بأن تزايدية قطعا وكنعرف بأن ln ديالي هو واحد الدالة اللي هي تزايدية قطعا على المجال 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce que j'ai supposé? J'ai supposé que u de n il est supérieur strictement à 0. Ce que veut dire que f de u de n il est supérieur strictement à f de 0. C'est-à-dire que ln de f de u de n il est supérieur à ln de f de 0. بما أن ln de f de 0 هي ln de 1 égale à 0 donc u de n plus 1 est supérieur égal à 0.
supérieur strictement à 0. Donc, حسب ما بدأت الترجمة اللي يكون لي n appartenant à n et le n est supérieur à 0. Alors, deuxième chose, شنو خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو بأن المتصلة ديالنا u و n متناقص حقيقة و علاش غنحتاجو أن نعرفو الرتبة ديال la suite ديال u n tout simplement pour pouvoir calculer la limite. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on connaît très bien, d'après la deuxième partie plutôt, que quel que soit x supérieur à 0, le ln de x exponentielle x sur exponentielle x moins 1, il est entre 0 et x, u de n il est positif, n'est-ce pas? Donc, il suffit de remplacer. Donc, quel que soit n appartenant à n, n dit ln de u de n exponentielle u de n sur u exponentielle u de n moins 1, il est inférieur à u de n. Donc, on نستنتج أن ln de f de u de n il est inférieur à u de n. وشنو هو ln de f de u de n هو u de n plus 1. C'est-à-dire que quel que soit n appartenant à n, u de n plus 1 il est inférieur à u de n. Ce qui veut dire que u de n plus 1 moins u de n il est strictement négatif. Donc المتتالية u de n ديالنا تناقصية قطعا. وبما أنها مصورة بالصفر parce qu'on a montré quel que soit n appartenant à n, u de n il est supérieur à 0. Donc فإنها متقاربة. Et par la suite خاصنا نبينو أن ln de f de x égale à x تقبل حلا وحيدا اللي هو 0. Bon, لدينا quel que soit x positif, exponentielle de x est supérieure à x plus 1. On a déjà démontré dans la première partie. Alors, exponentielle de x moins 1 est supérieure à x. Donc, x sur exponentielle x moins 1 va être inférieur à 1. Donc, x exponentielle de x sur exponentielle x moins 1 va être inférieur à exponentielle de x. J'ai multiplié par exponentielle de x de part et d'autre. Donc, f de x va être inférieur à exponentielle de x. ln fonction que j'ai dire, donc ln de f de x va être inférieur à ln de exponentielle de x qui n'est autre que x. Ou ln de f de 0 égale à 0. Donc, quel que soit x positif, ln de f de x est différent de x, ou ln de f de 0 égale à 0. Donc, 0 هو الحل الوحيد للمعادلة ln de f de x égale à x. كاينة هاد la façon de faire, كاينة une autre façon de faire, mais juste خاصنا نمشيو avec une logique, parce que l'exercice va aller dans ce sens. Donc, il faut exploiter tout ce qu'on a utilisé dans les autres parties. Donc, المتتالية u de n متقاربة والدالة ln f de x متصلة على 0 plus l'infini où il faut vérifier quand même que l'image, c'est-à-dire ln de f de l'intervalle ديالنا i اللي هو 0 plus l'infini va être ضمن l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, النهاية ديال f تحقق المعادلة ln de f de l égale l التي تقبل حلا وحيدا اللي هو 0. Et بما أن u de n متقاربة, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de u de n égale à 0. نعتبر الدالة العديدية f معرفة على المجال i égale à 0 plus l'infini بما يلي عندي grand f de x égale à l'intégrale ln de x, bon ce sont les bornes de 1 sur racine de exponentielle de t moins 1 d de t. Donc أول حاجة il faut ندرسو الإشارة ديال grand f de x لكل x من i ونبينو أن f قبل الاشتقاق على المجال i ونحسبو f prime de x لكل x من i ونبينو أن الدالة f تزايدية قطعا على المجال i باستعمال تقنية تغيير المتغير وذلك بوضع u كتساوي racine de exponentielle de t moins 1. خاصنا نبينو أن لكل x من i لدينا l'intégrale de ln2 bon allant de ln2 à x ديال 1 sur racine exponentielle t moins 1 d de t égale à 2 arcs tangents de racine exponentielle de x moins 1 moins pi demi. نحسبو la limite quand x tend vers 0 plus de f de x ou la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x ونبينو أن الدالة f تقابل من المجال i نحو مجال j. هنا on va le déterminer ونحددو التقابل العكسي f moins 1 للتقابل f. Alors, première des choses, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini, 1 sur racine exponentielle t moins 1, il est supérieur à 0. Donc, idem, quel que soit x appartenant à 0 ln de 2, donc l'intégrale de ln de 2x, il va être comment? 1 racine exponentielle t moins 1 d de t, il va être inférieur à 0. Ou l'intégrale quand x ln de 2, 1 sur racine exponentielle t moins 1 d de t va être positif quel que soit x appartenant à ln2 plus l'infini. Donc منه إشارة f de x كما يلي donc غتكون موجبة قطعا للمجال ln2 plus l'infini وغتكون سالبة قطعا للمجال 0 ln2 et f de ln2 égale à 0. دالة f هي أصلية n'est-ce pas? Donc x 1 sur racine exponentielle x moins 1 على 0 plus l'infini وكنعدم في ln de 2. Donc إذا f قبل الاشتقاق على 0 plus l'infini ولدينا f' de x كتساوي 1 sur racine exponentielle de x moins 1 quel que soit x positif. ثانيا خاصنا نبينو أن التزايدية قطعا على 0 plus l'infini. Donc pour ce faire عندنا f' de x شنو هي 1 sur racine exponentielle x moins 1 qui est positif quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc
الدالة ديال اف ديالنا هي دالة تزايد اللي قطعنا على مجال 0 بلس لانفيني. ثانيا دونك غنديرو ان شونجمون دو فاريابل سيتادير غنديرو واحد تغيير متغير u اللي هو راسين اكسبونونسيال دو تي موان 1. دونك سكو جو سي سي كو دي دو شنو غيكون عندي هو دي ديال لا فونكسيون ديالي اللي هي راسين اكسبونونسيال تي موان 1 qui n'est autre que exponentielle de t d de t sur 2u. علاش حيت le u ديالي هو racine exponentielle t moins 1. Donc je vais avoir u carré plus 1. علاش parce que u هي racine exponentielle t moins 1. Ce qui veut dire que u carré هو exponentielle t moins 1. C'est-à-dire que exponentielle de t شنو هو u carré plus 1. Donc je vais remplacer et je vais obtenir u carré plus 1 sur 2u كتساوي dt اسمح لي fois dt. Donc ce qui veut dire que dt égale à 2u sur u carré plus 1 d de u. Donc t égale à x, ce qui veut dire que u égale à racine exponentielle de x et t égale à ln de 2, ce qui implique que u égale à 1. Et donc, l'intégrale ln de x 1 sur racine exponentielle t moins 1 d de t égale l'intégrale, parce que j'ai fait un changement de variable, donc je vais remplacer, donc ln de 2 ça va donner 1, donc u égale à 1, et l'autre j'ai une exponentielle de x moins 1. 1 sur u, 2u sur u carré plus 1 t de égale à l'intégrale de 1 racine exponentielle de x moins 1 ديال 2 u carré plus 1 d de u. Donc 2 sur u carré plus 1, c'est quoi? C'est l'arc tangente. C'est جوج fois 1 sur u carré plus 1 qui n'est autre que 2 arcs tangentes غادا مناش من 1 racine exponentielle de x moins 1 اللي هي 2 arcs tangentes racine exponentielle x moins 1 moins pi sur 4. Donc, Radjini 2, je vais la faire entrer. Donc, Radjini 2 arc tangente racine exponentielle x moins 1 moins pi sur 2. Donc, l'intégrale d'Yali, min x, min ln de 2 plutôt le x, 1 sur racine exponentielle de t moins 1 de t, ou 2 arc tangente racine exponentielle de x moins 1 moins pi demi. Donc, la formule, les calculs de la limite. Alors, la donnée quand x tend vers 0 plus de grand f de x, il y a la limite quand x tend vers 0 plus de 2 arcs tangentes racine exponentielle x moins 1 moins pi sur 2, qui n'est autre que 2 arcs tangentes de 0 moins pi sur 2, qui est moins pi sur 2. Ou la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, il y a la limite quand x tend vers plus l'infini de arcs tangentes racine exponentielle x moins 1 moins pi demi, qui est 2 pi demi moins pi demi. Ça va donner combien? Ça va donner p moins pi demi, ça va donner pi demi. Donc, elle prend la limite quand x tend vers 0 plus ou la limite quand x tend vers 0 plus. Alors, troisième chose, il faut montrer que la fonction d'intégrante est قابلة للاشتقاق على مجال 0 plus l'infini. Donc, f قابلة للاشتقاق على 0 plus l'infini. Donc, راهي متصلة عليه. C'est normal. بما أن تزويدية قطعنا على 0 plus l'infini. Donc, فهي تقبل تقابلا ل 0 plus l'infini نحو صورة المجال 0 plus l'infini بدلالة grand f. لدينا donc حسبنا حنايا les limites, c'est-à-dire حسبنا la limite quand x tend vers plus l'infini ou la limite quand x tend vers 0 plus. Donc, f de 0 plus l'infini هو moins pi demi pi demi. Donc, f تقبل تقابلا ل 0 plus l'infini نحو moins pi demi pi demi. Alors après, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que, et il faut trouver que le terme, c'est-à-dire le f-1 de grand x, شنو هو التعبير ديالو. Donc pour ce faire, غنعتبرو لكل y appartenant à 0 plus l'infini ولكل x مجال ديال التقابل, c'est-à-dire moins pi demi pi demi, f de y égale à x, c'est-à-dire deux arcs tangentes racine exponentielle de y moins 1 moins pi demi égale à x. C'est-à-dire que arc tangent de racine exponentielle y moins 1 n'est autre que x sur 2 plus pi sur 4. Ce qui veut dire que racine exponentielle y moins 1 vaut tangente x sur 2 plus pi sur 4. C'est-à-dire que exponentielle de y, si on a fait le carré, ça va donner 1 plus tangente au carré x sur 2 plus pi sur 4. Alors le y vaut ln de 1 plus tangente carré x sur 2 plus pi sur 4. Et on arrive à trouver l'expression de f moins 1 de x d'N qui n'est autre que ln de 1 plus tangente carré x sur 2 plus pi sur 4, quel que soit x appartenant à moins pi demi, pi demi. Alors, nous arrivons à la fin de la résolution des différents exercices. Espérons que ça sera à la hauteur de vos attentes. Et n'hésitez pas à poser des questions au niveau des commentaires. Nous serons toujours là pour vous. Merci.